أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. ہم پڑھے تھے ادغام کے ٹاپک میں، اور ادغام کے ٹاپک کو پڑھتے پڑھتے ہم آگے ہیں لام تعریف کے بیان میں۔ لام تعریف جو کہ قرآن پاک میں الف اور لام اس شکل میں لکھا ہوا آتا ہے اور کلمات کے شروع میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس بھی کلمہ کے شروع میں لام ال آتا ہے وہ اس کو آ کے معرفہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تو عام سی باتیں ہیں۔ اور وہ جو بھی کلمہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، جس بھی لفظ کے شروع میں لام تعریف لگا ہوتا ہے وہ اسپیشل والا اسم ہوتا ہے، اسم معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لام تعریف ہے یہ دو طرح سے ہے اس کی تقسیم۔ اگر یہ آتا ہے تو کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ کبھی لام تعریف کی آواز پڑھنے میں آ رہی ہوتی ہے اور کبھی لام تعریف کے پڑھنے میں آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ جب نئی آواز آ رہی ہوتی لکھا تو ہوا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھا ہوتا ہے، جب پڑھا جاتا ہے تب بھی لکھا ہوتا ہے، جب نہیں پڑھا جاتا ہے تب بھی لکھا ہوتا ہے۔ رسم میں یہ موجود ہی رہتا ہے، رسم میں لام ال موجود ہی رہتا ہے، لیکن کبھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ اگر پڑھا جائے تو کہتے ہیں یہاں پہ لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے، اور اگر نہ پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ لام تعریف کا یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب ادغام ہوتا ہے تو حرف کی آواز ختم ہو جاتی ہے، اگلے حرف کی آتی ہے، مدغم کی نہیں آتی ہے، مدغم سیکھ کے آتی ہے، تام میں ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے کہ لام تعریف جو ہے وہ قرآن پاک میں رسم میں لکھا ہوا آتا ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے کبھی لام تعریف میں اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی لام تعریف میں ادغام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے امپورٹنٹ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لام تعریف میں کبھی اظہار ہوتا ہے اور کبھی ادغام ہوتا ہے، کبھی لام تعریف پڑھا جاتا ہے اور کبھی لام تعریف نہیں پڑھا جاتا۔ یہ تو بہت سمپل بات ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا ہی ہے، جی بات جی یہ تو ایسا ہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب لام تعریف میں اظہار ہوتا ہے تو اس اظہار کو کہہ دیتے ہیں اظہار قمری۔ ذرا کلر ڈارک کر لیں۔ اظہار کو کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ اظہار قمری ہو رہا ہے، اور ادغام کو لکھ دیتے ہیں کہ ادغام شمسی ہو رہا ہے۔ تو یہ قمری شمسی، اگر آپ کو نہیں بھی قمری شمسی یاد رکھنا، آپ بس یہ بھی بات سمجھ لیں کہ اظہار ہوتا ہے اور کبھی ادغام ہوتا ہے۔ اگر لام تعریف کی آواز آ رہی ہوگی تو وہاں اظہار ہوگا، اور اگر آواز نہیں آ رہی ہوگی تو وہاں ادغام ہوگا۔ یہ سمپل بات ہے۔ اب یہ جو قمری شمسی ہے یہ کیا چکر ہے؟ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ باقی ادغام سے فرق کے لیے اصطلاح ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے کافی قسم کے ادغام پڑھے ہیں نا۔ پہلے آپ نے کبیر اور صغیر پڑھا، پھر تام اور ناقص پڑھا، پھر مثلین، متجانسین، متقاربین پڑھا۔ اب یہاں پہ لام تعریف کا علیحدہ سے ٹاپک باندھ دیا ہے، تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے لام تعریف کے اظہار اور ادغام کو ایک الگ سے بیان نام رکھ دیا ہے کہ چلیں اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سا اظہار اور کون سا ادغام ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے کہا، آپ کہیں کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، کوئی بندہ کہے گا کون سا اظہار ہو رہا ہے یہ بتاؤ، تو پھر آپ کو مشکل پڑ جائے گی، نون ساکن کا اظہار ہے کہ میم ساکن کا اظہار ہے کہ کون سا ہے۔ تو بس فرق کرنے کے لیے کہ
लामे तारीफ के इजहार इदगाम को इदगाम इजहार कमरी और इदगाम शमसी कहते हैं। ठीक है, कमरी शमसी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। इतनी बात समझ आ रही है जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोगों को? जी बाजी। हाँ, अक्सर बच्चे कहते हैं ये पता नहीं कमरी शमसी क्या चीज है, कितनी मुश्किल चीज है। ये कुछ भी नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे देखिए, मेरा नाम तंजीला है, आपका नाम नादिया है। अब कोई कहे कि पता नहीं नादिया तंजीला क्या चीजें होती हैं, कुछ भी नहीं, नाम है उनका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाम है बस। इजहार का नाम इजहार कमरे, इदगाम का नाम इदगाम शमसी है। ओके फाइन, चलें। इसके कुछ लोग तो जी बयान करते हैं, तो फिर हम तो जी को बाद में देखते हैं, पहले टॉपिक पढ़ लें। अब क्या होते हैं कि रुफ़त हज्जी होते हैं अमूमन 28। ठीक है, अब 28 में से कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनका जिनके आने पर लामे तारीफ का इजहार होता है, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके आने पर लामे अल का इदगाम होता है। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके आने पर लामे तारीफ का इजहार होता है, और कुछ हरूफ ऐसे हैं अगर वो लामे तारीफ के बाद आ जाएं तो लामे अल का इदगाम होता है। मैं रिपीट करती हूँ, 28 हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं अगर वो लामे तारीफ के बाद आए तो लामे तारीफ पर इजहार होता है, और कुछ हरूफ ऐसे हैं अगर वो लामे तारीफ के बाद आए तो लामे तारीफ का इदगाम होता है। और दोनों की तादाद 14 ही है। 14 पे इजहार होता है और 14 पर ही इदगाम होता है। 14 हरूफ पर ही इजहार होता है लामे तारीफ का, और 14 हरूफ पर ही लामे तारीफ का इदगाम होता है। इतनी बात समझ आ गई? जी बाजी। अब आपने क्या करना है, अब आपने याद करना है। समझने वाली बात तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब हरूफ याद करने हैं। 14 हरूफ जिनका इजहार होता है, ये बल्कि यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो यहीं से मार्क कर लेते हैं। ये देखें, ये 14 हरूफ हैं जिनमें लामे तारीफ का इजहार होता है। इबगी हज्जा का व खफ अकीमहु, ये हरूफ याद करें। लामे तारीफ के इजहार के 14 हरूफ हैं। इबगी हज्जा का व खफ अकीमहु। कौन सुनाएगा याद करके? मैं सुनाऊं बाजी? हाँ जी। इबगी हज्जक व खफ अकीमा। हम्म, शाबाश। कोई और भी? जी बाजी। इबगी हज्जक वखफ अकीमा। चले काउंट कर लें, तो ये 14 ही बनते हैं। तब अपने अपने खुद काउंट करके बताएं। जी बाजी बाजी 14 ही है, 14। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, वापस चलें जी यहाँ पे वापस आ जाए। अब क्या होता है, मैंने कहा कि लामे अल का 14 हरूफ में इजहार होता है, और 14 हरूफ में ही इदगाम होता है। 14 हरूफ में इजहार होता है तो 14 हरूफ में ही इदगाम होता है। अब इदगाम के हरूफ ना ये जरा ऊपर दिए हुए हैं। तस दस दरवाजा सा शफ गौत गौलद को जरा हम यहाँ पे रखा, ये देख। ये 14 हरूफ हैं जिनमें इदगाम होता है। अब इनको भी याद करना। तस दल और वाजा सा, पहले हाफ याद करें। दस दस राजा सा। शाबाश, फिर हाफ याद करें। शख्स, शख्स सौद है, शख्स वॉत वॉलेट, जिसका हाफ रहता है पहले वाला वो हाफ सुना है। शख्स दस वलना। तस दस रोजा से। वेरी गुड। अब जिसका फुल हो गया तो वो पूरा इकट्ठा अच्छे से पकड़ करके सुनाए। दस दस राजा सा शख्स दस वलना। ठीक है, हाँ की आवाज में। अब ऐसा करें, शमसी और कमरिया दोनों को इकट्ठे याद करें।
अब शमसिया कमरिया इकट्ठे याद करके सुना। ابغي حجك وخف أكيمه تسدس ردس شصدق ظلنا. शाबाश, वेरी गुड। चलेंगे और ابغي حجك وخف أقيمه تفتز رذس شف ظلنا. चलेंगे। ये बड़ा जरा एक बार दोबारा याद कर लें। ये जरा बिखरा बिखरा सा है ना, इसको जरा अच्छे से याद कर लें। जाल और जा और सारे रूफ का फर्क भी है ना, वाजे हो, बोलने में भी पता चले कौन सा हर्फ बोला है आपने। हो गया। चलिए नगीन आप सुना दें, फिर हम आगे चले। यही बाजी दोनों सुनाऊं? हाँ जी, दोनों सुनाए। नाम लेके सुनाए, पहले शमसिया को सुनाए, फिर कमरिया को सुनाए। शमसिया तर दर रोज़ासा शफ वत ज़लना. शाबाश। कमरिया बाजी मैं ऐसा ابغي حجك وخف أقيمه. बारकल्लाह फीक। चलिए उस्मा जी अब आप सुनाए। जी हरूफ शमसिया तास दस रोज़ा सा शस ज़त ज़लाना. ठीक है, शाबाश। हरूफ कमरिया इबगी हज्जक व खफ अकीमा. चलें जी, वेरी गुड, बारकल्लाह तआला फीकुन, आमीन। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हमने पढ़ तो लिया है कि अगर हुरूफ शमसिया आ जाएंगे तो लामे तारीफ की आवाज आप बताएं। अगर हुरूफ शमसिया आएंगे तो लामे तारीफ की आवाज आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी. शाबाश। हुरूफ शमसिया पर इदगाम शमसी होता है, ठीक है। ये इदगाम है ना, इदगाम किस पे होता है? हुरूफ शमसिया पर इदगाम होता है, हुरूफ शमसिया पर। और इस इदगाम का नाम क्या बन जाता है? इदगाम शमसी। और जो इजहार होता है वो होता है हुरूफ कमरिया पर, और इस इदगाम का नाम बन जाता है इदगाम इजहारे, इस इजहार का नाम बन जाता है इजहारे कमरे, ठीक है। चलो ये हमने पढ़ लिया। अब जरा किताब से पढ़ के देखें क्या कहते हैं साहिब किताब, क्या कहते हैं। लामे तारीफ के इजहार और इदगाम का कायदा। लामे तारीफ या लामे अल अगर हुरूफ शमसिया पर दाखिल हो तो इदगाम होगा। हुरूफ शमसिया 14 हैं, तस दज और शफ वत वलद। जैसा कि अत्ताइबून में लामे तारीफ के बाद तस की ता आ रही है तो लाम की आवाज नहीं आ रही। अत्ताइबून, अस्सुलुस, अद्दर, लामे तारीफ की आवाज नहीं आ रही। इसी तरह बाकी मिसालों में भी है। फिर क्या है, लामे तारीफ अगर हुरूफ कमरिया पर दाखिल हो तो इजहार होगा, और हुरूफ कमरिया 14 होते हैं जिनका मजमुआ है इबग़ी हज्जा का व खफ अकीमा, ठीक है। फिर देखें अल और लामे तारीफ के बाद हमजा आ रहा है, इबगी की हमजा है तो फिर लामे तारीफ के बाद आ रही है, इबगी की बा है, अलबर को लामे तारीफ की आवाज आ रही है, और इसी तरह भी बाकी मिसालों में। अब यहाँ पे एक छोटी सी तंबीह देते हैं, कहते हैं कि फल तक़तहु एक कलिमा, आलु फिरऔन ये दूसरा कलिमा, और फल तक़महुल हूत ये 3 कलिमा। इसमें आपने ये नहीं सोचना, पेन गुम गया है, सॉरी, एक मिनट। अच्छा जी, कहते हैं कि देखिए फल तक़तहु में लामे तारीफ के बाद तस दज हुरूफ शमसिया की ता आ रही है ना, तो फत तक़तहु होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह आलू फिरऔन वक़फ की फा आ रही है तो ये तो लाम साकिन ही नहीं, यहाँ पे तो लाम होता हरीक क्यों है। इसी तरह आप देखें फल तक़महु, इसलिए भी लामे तारीफ के बाद ता आ रही है तो इदगाम होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, इदगाम और इजहार का मसला ही नहीं आता कुरान में। इसकी रीजन ये है
کہ یہ 3 حروف کی جو لام ہے یہ لام ال ہی نہیں ہے بلکہ لام فعل ہے، اس لیے یہاں پہ جیسے لکھا ہے اس کو ویسے ہی پڑھیں گے. یہ بطور خاص آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جزیے میں بھی اس کی تنبیہ آئے گی. بس یہاں تک ہماری جو ٹاپک کی بات تھی نا وہ ختم ہو گئی. اس کو آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ الشمس والقمر، کہ الشمس میں لام تعریف نہیں پڑھا جاتا نا، اور القمر میں لام تعریف پڑھا جاتا ہے. تو جو شمس سے حروف شمسیہ ہوں گے ان میں لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، ادغام ہوگا، اور جو قمریہ ہوں گے ان میں اظہار ہوگا. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ والا اب ہم پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کی بات ہے تو جی کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ان حروف کو شمسیہ اس لیے کہتے ہیں جس طرح سورج کی موجودگی میں ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی میں جذب ہو جاتی ہے، اسی طرح حروف شمسیہ میں لام تعریف مدغم ہو کر غائب ہو جاتا ہے. لام تعریف ستاروں کے مرتبہ میں ہے اور حروف بمنزلہ سورج کے ہیں. پھر کہتے ہیں ان حروف کو قمریہ کہنے کی وجہ یہ ہے جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے غائب نہیں ہوتے بلکہ موجود رہتے ہیں، اسی طرح حروف قمریہ کے لام تعریف کے بعد آنے سے لام مدغم ہو کر غائب نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات میں باقی رہتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی توجیہ بیان کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے، سمجھ آنے والی ہے، مشکل تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو یاد کرنا. سمپل یہ ہے، حروف شمسیہ آتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے، اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں. حروف قمریہ آتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار قمری کہتے ہیں. حروف شمسیہ 14 ہیں، قمریہ بھی 14 ہیں. 10 10 روزہ فشس وط غلن یہ شمسیہ ہیں، اور ابغی حجک وخف رقیمہ یہ قمری ہے. تقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.